माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन तीरावनचारी यमुनतीरावनचारी तीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन तीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय कृष्ण प्रसादम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदाङ्कितम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं हरे कृष्ण हरे कृष्ण సో లాస్ట్ వీక్ మనము 14 చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసినాం కదా ఏమన్నా సమ్మరైజ్ చేస్తాం అంతగా అవును ప్రభుజీ మనం ప్రకృతి త్రిగుణాలు 4th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేశాం ప్రభుజీ 14 ప్రకృతి గుణ సంపర్కం వల్లనే జీవుడు భౌతిక జగత్తులో చిక్కుకొని ఉన్నాడని మనం 13వ అధ్యాయంలో తెలుసుకున్నాము. అయితే ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇంతవరకు చెప్పిన జ్ఞానం కంటే ఇంకా ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తున్నాను అర్జున అని చెప్తున్నాడు. అప్పుడు ఏంటంటే ప్రకృతి గుణాలు అంటే ఇవి, అవి ఎట్లా పనిచేస్తాయి, అవి ఎట్లా బంధిస్తాయి, అవి ఎట్లా ముక్తిని కలిగిస్తాయి అనే విషయాలను భగవంతుడు ఈ ప్రకృతి గుణాల అధ్యాయాల్లో మనకు వివరించాడు ప్రభుజీ.
ఇంతవరకు ఇచ్చిన జ్ఞానం కంటే ఈ అధ్యాయంలో ఇవ్వబడిన జ్ఞానం చాలా శ్రేష్టమైనది అని భగవంతుడు చెప్పాడు. సాధారణంగా భౌతిక జగత్తులోని మనం పొందే ఏ జ్ఞానమైనా ప్రకృతి త్రిగుణాలచే కలుషితం అవుతుంది. ప్రకృతి త్రిగుణాలచే కలుషితం కాని జ్ఞానమే ఈ దివ్య జ్ఞానము. ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందిన వ్యక్తి గుణ రీతిలో భగవంతునితో సమానంగా అవుతాడు, కానీ వ్యక్తిగత ఆత్మగా తన రూపాన్ని మాత్రము కోల్పోడు. ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో జీవుడు ఆధ్యాత్మిక రూపాన్ని పొంది అక్కడే ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు చేస్తాడు. ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందాలంటే మనిషి తప్పకుండా ఆధ్యాత్మిక గుణాలను మనము వృద్ధి చేసుకోవాలి. బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహాతత్వము వల్లనే ఈ జన్మ వస్తుంది. సకల జీవుల జన్మలకు కారణమైన ఈ బ్రహ్మంలో జీవుడు తనే ఏమంటారు ప్రభుజీ, బీజ రూపాన్ని తనే ఇస్తాడు. బీజదాత అంటారు. అందుకే బీజ ప్రదాత అవడం వల్ల ఈయన తండ్రి అని తెలుసుకోవాలి మనము. భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాలు అనంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము 3 గుణాలు ఉంటాయి. సత్వగుణము అన్నిటికంటే నిర్మలమైంది, అది సరళమైంది, ప్రకాశవంతమైంది. అది మనిషిని సమస్త పాపాల నుండి అది విముక్తిని చేస్తుంది. ఈ గుణంలోని ఉన్న వాళ్ళకు సుఖము, జ్ఞానము అనే భావనచే బద్ధులవుతారు. రజోగుణంలోని వాళ్ళకి అపారమైన కోరికలు ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఆశలు బాగా ఉంటాయి. ఇది నా ఇల్లు, నా భార్య, నా పిల్లలు, నేను సుఖపడాలి, నా సంఘంలో నాకు గౌరవం ఇవ్వాలి, అందరూ నన్ను మెచ్చుకోవాలి అనడానికి ఆయన ఎక్కువగా కష్టపడతాడు. ఇంకా చాలా కష్టపడతాడు. డబ్బు కోసము, పదవి కోసము, పేరు కోసము చాలా కష్టపడతాడు. తమ గుణం వాళ్ళేమో పిచ్చి వాళ్ళు నిద్ర ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళకు ఏ పని వాళ్ళు చేయడానికి బద్ధకస్తులుగా ఉంటారు. సత్వగుణము మనిషిని సుఖానికి బద్ధుని చేస్తే ఉన్నదానితో వాళ్ళు తృప్తి పడతారు. రజోగుణం వాళ్ళు మాత్రము ఉన్నదానితో అసలు తృప్తి చెందక ఇంకా కావాలనే వాళ్ళకు కోరిక ఉంటది. ఈ నవీన నాగరికత మొత్తము రజోగుణానికే హేతువుగా ఉన్నది. సత్యయుగంలో ఈ 3 గుణాలు కూడా ఒకదానికొకటి ఎప్పుడు పోటీ పడుతూనే ఉంటాయి. ఒకసారి సత్వగుణము రజోతమ గుణాలను ఓడిస్తుంది, ఒకసారేమో రజోగుణము సత్యతమ గుణాలను ఓడిస్తుంది, ఒకసారేమో తమో గుణము సత్య రజోగుణాలను ఓడిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ రజోగుణంలో ఏంటంటే, తమో గుణంలో ప్రభుజీ మనిషికి మరణం తథ్యమని అందరికీ తెలుసు. కానీ మా తాత చనిపోయిండు, వాళ్ళు చనిపోయిండ్రు, వీళ్ళు చనిపోయిండ్రు అని తెలుసుకున్నా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంకా నేను సంపాదించాలి, నేను చెయ్యాలి, నాకు మరణం రాదేమో అనే తాపత్రయంతో ఉంటారు. కానీ ఆ నిజం మాత్రము వాళ్ళు తెలుసుకోరు. అది పిచ్చితనము అని ఇక్కడ ప్రభుపాద వాళ్ళు చెప్పింది. ఇది తమో గుణానికి హేతువు అని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. ఇంకొకటి మనం ఇది ఎయిత్ శ్లోకంలోనే ప్రభుజీ, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది అంతే ప్రభుజీ. అంతేనా? మంచి పాయింట్స్ కవర్ చేసినాం. సో అదే మనం ఈ గుణాల వల్ల మనకి జనరల్ గా పబ్లిక్ ఎట్లా ఉన్నారు అని మనకి తెలుస్తుంది. మనం లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం చదువుకున్నాం. ఎందుకంటే దీనివల్ల మనకి ఈ తమో గుణం వల్లనే ఇది మెయిన్ పాయింట్ ప్రభుజీ. ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని సాధించడానికి కూడా వాళ్ళు అసలు ఇష్టపడరు. అసలు వీళ్ళు చాలా సోమరులుగా ఉంటారు. నిజం కదా ప్రభుజీ, ఇప్పుడు అందరు అట్లనే ఉన్నారు కదా. మనం రండి అంటే వస్తలేరు. అదే ఆధ్యాత్మిక సాంగత్యానికి ఆహ్వానించినప్పుడు కూడా వాడు ఇష్టం చూపరు. రజోగుణంలోని వాళ్ళలా కూడా వీళ్ళు చురుకుగా ఉన్నారు. అంటే తమో గుణం కూడా బాగానే ఉన్నది కదా ప్రభుజీ. రజోగుణం అదే అంటే గ్రాడ్యువల్ గా ఏంటంటే రజోగుణం పోయి ప్రభుపాద అందుకే అంటాడు రజోగుణం అన్న అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఏదన్నా
ఆ చేయడానికి ఏదైనా క్రియేట్ ఇష్టపడతారు. చేస్తారు, ఏదైనా ఒక క్రియేట్ చేస్తారు. కానీ తమ ఉన్న వాళ్ళు ఏది క్రియేట్ చేయరు, డిస్ట్రక్షన్ అనమాట వాళ్ళు చేసేది. వాళ్ళు చేసే పనులన్నీ ఆపోజిట్ ఉంటాయి సత్వగుణంకి. సో అదనమాట. అవును ప్రభు. ఓకే, 11th శ్లోకాన్ని చూద్దాం. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే. ప్రకాశ ఉపజాయతే. జ్ఞా జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్. వివృద్ధం సత్వమితి ఉత. వి- వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే. ప్రకాశ ఉపజాయతే. జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్. వివృద్ధం సత్వమితి ఉత. వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే. ప్రకాశ ఉపజాయతే. జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్. వివృద్ధం సత్వమితి ఉత. వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. Translation: the manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of body are illuminated by knowledge. Purport: there are 9 gates in the body: 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, the mouth, the genitals, and the anus. When every gate is illuminated by the symptoms of goodness, it should be understood that one has developed the mode of goodness. In the mode of goodness, one can see things in the right position, one can hear things in the right position, and one can taste things in the right position. One becomes cleansed inside and outside. In every gate, there is development of symptoms of happiness, and that is a position of goodness. సో గుడ్నెస్ పొజిషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, సత్వగుణం పొజిషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, మన నవద్వారాలు అంటారు. మన బాడీలో 9 గేట్స్ ఉంటాయి. ఏదేది? 2 ఐస్, 2 ఇయర్స్, 2 నాస్ట్రిల్స్, మౌత్, జెనిటల్ అండ్ యానస్, అట్లా 9 గేట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 9 గేట్స్ అన్ని సత్వగుణంలో ఉంటాయి అనమాట. ఒక 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 గుణం, ఒక సెన్సెస్ కూడా సరిగ్గా లేదనుకో, మన డ్రాగ్ చేస్తారు. అంటే తమో గుణంకో రజగుణం డ్రాగ్ చేస్తుంది. కానీ ఇవన్నీ 9 గేట్స్ మంచి పని చేస్తే ఇది మనం సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు అనమాట. ఓకే, 12. లోభ ప్రవృత్తిర్ ఆరంభ లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మణా అసమా స్పృహ కర్మణామశమః స్పృహ రజసి ఏతాని జాయంతే రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. వివృద్ధే భరతర్షభ. లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మణామశమః స్పృహ రజస్యేతాని జాయంతే నివృద్ధే భరతర్షభ. ఓ భారతులలో ప్రధానుడా, రజోగుణము పెరిగినప్పుడు అమితాసక్తి, కామ్య కర్మలు, తీవ్ర యత్నము, అనపరాని కోరిక, అత్యాశ అనే లక్షణాలు వృద్ధి చెందుతాయి. భాష్యం: రజోగుణంలో ఉన్నవాడు తాను అదివరకే పొందినట్టి స్థితిలో ఏనాడు సంతృష్టి చెందడు. తన స్థితిని పెంచుకోవడానికి అతడు అత్యాశపడతాడు. నివాస గృహాన్ని కట్టాలని అనుకుంటే తాను ఆ ఇంట్లో శాశ్వతంగా ఉండబోతున్నట్లుగా ఒక విశాలమైన భవంతిని కలిగి ఉండడానికి అతడు శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాడు. ఇంద్రియ భోగానికి అతడు అత్యాశను పెంచుకుంటాడు. అతని ఇంద్రియ భోగానికి అంతే ఉండదు. తన కుటుంబంతోనే, తన ఇంట్లోనే ఉండి ఇంద్రియ భోగాన్ని కొనసాగించాలని అతడు సర్వదా కోరుకుంటాడు. దీనికి త్రెంపే ఉండదు. ఈ చిహ్నాలన్నీ రజోగుణ లక్షణాలుగా అర్థం చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. O chief of Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptom of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desires and hankering develops. సో ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. ఏదైనా వాళ్ళు ఆస్తి సంపాదించాలని, ఉన్నదాన్ని ఇల్లు కానీ, గృహం, ఇంకా పిల్లలు, వాళ్ళందరూ. ఇది మెయిన్గా మనం పొలిటీషియన్స్ చూస్తుంటాం. వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా వాళ్ళు రాజకీయాలు వద్దరు. ఎందుకంటే ఆ పొజిషన్ ఒకసారి అలవాటు అయిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ పొజిషన్ కోసం ట్రై చేస్తారు. అంటే దాని రిటైర్మెంట్ అని తీసుకోరు వాళ్ళు. ఈవెన్ గాంధీ కూడా
ప్రభుపాద రాసిన అనమాట, గాంధీకి లెటర్ రాసిన అనమాట. అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా గాంధీకి లెటర్ రాశారు. గాంధీ లైక్ నీకు చాలా మంది నీకు ఆ, 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 ఆదరించే వాళ్ళు ఉన్నారు కంట్రీలో. మన భగవద్గీత నువ్వు నీకు ఇష్టం అన్నావు కదా, మనం చదువుదాము ఇప్పుడు, అట్లీస్ట్ రిటైర్ గా పాలిటిక్స్ నుంచి రిటైర్ గా అని గాంధీకి లెటర్ రాసింది. కానీ గాంధీ సెక్రటరీ ఉన్నాడు, ఆయన ఇన్నాడో చూపెట్టడం లేదు కానీ గాంధీ. కానీ అప్పుడు కూడా ఈవెన్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇండియా పాకిస్తాన్ అని దానికోసం నిరాహార దీక్ష చేసేసరికి ఆయన ప్రభుత్వ లెటర్ కూడా రాసిండు. నువ్వు ఇది ఈ నువ్వు పాలిటిక్స్ లో రిటైర్ కాలేదనుకో, నువ్వు ఏదైతే అహింస అన్నావో దాని వల్లనే హింసతోనే నువ్వు చనిపోతావు అని చెప్పింది. దానివల్ల ఎగ్జాక్ట్ 6 months తర్వాత గాంధీ చనిపోయింది. సో అట్లా అంటే మనకి ఈవెన్ లైక్ ఎంత పెద్ద పెద్ద పొజిషన్ లో ఉన్నారు అంటే అది తెలియదు వాళ్ళకి. అన్లెస్ భగవద్గీత నాలెడ్జ్ లేకపోతే వాళ్ళు తెలియదు, వాళ్ళు ఇంకా అటాచ్మెంటే ఉంటారు. అట్లా చాలా డేంజరస్. మనం అందుకే ప్రభుపాద అంటాడు లైక్ ఇంకా 60 years కానీ రిటైర్ అయిపోవాలి. రిటైర్ అంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ నుంచి వానప్రస్థ తీసుకోవాలి. ఈవెన్ ఐ మీన్ ఫ్యామిలీతో ఉండొచ్చు కానీ కాకపోతే అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవద్దు. మనం ఇక ఎట్లా ఇక డిటాచ్ గానే ఉండాలి, అన్నింటిలో మళ్ళీ మనం ఇన్వాల్వ్ కాదు. ఇంకా అందరికి వీలు కావాలి కదా ప్రభుజీ, అది అందరికి వీలు కాదు కదా ప్రభుజీ, మనసులో అది కాదు. ఎస్పెషల్ అది అంటే బిజినెస్ మ్యాన్ లో కూడా చూసాం మనం ఇప్పుడు. చాలా బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా వాళ్ళు ముసలోళ్ళు అయినా ఇంకా వాళ్ళకి ఆలోచన ఉంటుంది, అదే ఈ బిజినెస్ ఏమవుతుంది, అదేమవుతుంది, ఏమవుతుంది. ఒకసారి రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా వదిలేసారు, వాళ్ళ పిల్లలకు అప్ప చెప్పి చూసుకోవాలి. కానీ అట్లా వదిలేరు అది, ఎందుకంటే ఆ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అట్లా. టెక్స్ట్ నెంబర్ 13. అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ అప్రకాశో ప్రవృత్తిచ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమసి ఏతాని జాయంతే తమసి ఏతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. వివృద్ధే కురు నందన. Translation: When there is an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness, and illusion are manifested. Purport: When there is no illumination, knowledge is absent. One is in the mode of ignorance, does not work by a regulative principles. He wants to act whimsically for no purpose. Even though he has the capacity to work, he makes no endeavor. This is called illusion. Although consciousness is going on, life is inactive. These are the symptoms of one in the mode of ignorance. సో ఇది ఇగ్నోరెన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి కెపాసిటీ అంటే శక్తి ఉన్నా తెలివి ఉన్నా వాళ్ళు ఆ పని కూడా చేయరు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఇంకా లేజీ ఉంటారు, లేకపోతే ఇది లైక్ ఆల్కహాల్ లేకపోతే డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ అట్లా అవుతారు. అంటే వాళ్ళకి ఉన్న సామర్థ్యం ఉన్నా చేయరు అనమాట. ఇది మ్యాడ్నెస్ అండ్ ఇల్యూషన్ అనమాట. 14. యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్యగుణంలో మరణించినప్పుడు మహర్షుల విశుద్ధమైన ఉన్నత లోకాలను పొందుతాడు. భాష్యము: సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు బ్రహ్మలోకము లేదా జనలోకము వంటి ఉన్నత లోకాలను పొంది అక్కడ దేవ సుఖాలను అనుభవిస్తాడు. అమలాన్ అనే పదము ప్రధానమైనది. రజోగుణము తమో గుణము నుండి విముక్తమైనది అని దాని అర్థము. భౌతిక జగత్తులో మలినాలు ఉన్నాయి, కానీ దీనిలో సత్వగుణమే విశుద్ధ అస్తిత్వము. వివిధ రకాల జీవుల కొరకు వివిధ రకాల లోకాలు ఉన్నాయి. సత్వగుణంలో మరణించిన వారు మహర్షులు, మహాభక్తులు నివసించే లోకాలకు ఉద్ధరింపబడతారు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. సో when one dies in the mode of goodness, he attains the pure higher planets of the great sages. సో మనకి 14 లోకాలని విన్నాం కదా. సో అర్త్ మిడిల్ లేయర్ అంటాం. ముల్లోకాలు అంటే అది గ్రూప్ లాగా, అంటే 14 లోకల్స్, 14 లోకల్ స్వర్గలోకం, జనలోకం, తపోలోకం అట్లా అని 14. అర్త్ మీద భూలోకం మీద 7 ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి, 7 లోకాలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ కింద అతల సుతల వితల అని పాతాల్లో లాస్ట్ అట్లా. సో ఎవరు సత్వగుణంలో ఉన్నారో వాళ్ళు మరణిస్తే వాళ్ళు ఉన్నత లోకాలకు పోతారు అనమాట.
ఎందుకంటే అక్కడ లైఫ్ డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇంకానేమో ఇంకా వేరే ఎంజాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అట్లా అన్నమాట. వాళ్ళకి ఆ పొజిషన్ దొరుకుతుంది. మనము ప్రీవియస్ చాప్టర్ చదువుకున్నాం కదా, అంటే పొద్దున్న చనిపోతే లైక్ ఆ లోకల్కి వెళ్తాం, రాత్రి వెళ్తే రాత్రి చనిపోతే డార్క్ ఆర్ యానిమల్ కింగ్డమ్కి వెళ్తాం. అంటే అట్లా ఈ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏ లోకాలకు పోతారని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కృష్ణ. సో టెక్స్ట్ 15. రజసి ప్రళయం గత్వా రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగీషు జాయతే కర్మ సంగీషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢా యోనిషు జాయతే. మూఢయోనిషు జాయతే. Translation: when one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities, and when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. Some people have the impression that when the soul reaches the platform of human life, it never goes down again. This is incorrect. According to this verse, if one develops a mode of ignorance, after his death, he is degraded to an animal form of life. From there, one has to again elevate himself by the evolutionary process to come again to the human form of life. Therefore, those who are actually serious about human life should take to the mode of goodness, and in good association transcend the modes and become situated in Krishna consciousness. This is the aim of human life. Otherwise, there is no guarantee that the human being will again attain to the human status. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అదే రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ అట్లీస్ట్ మనుషులాగా పుడతారు కొంతమంది, లేదు ఇక తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళైతే ఇంకా యానిమల్స్ లాగా పుట్టే ఛాన్స్ ఉంది. సో అయితే మనం అదే కొంతమంది అనుకుంటారు కదా, హ్యూమన్ లైఫ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ మనం పతనం చెందాం అనుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు అది కాదు. ఈ వర్స్ చెప్తుందంటే మనము హ్యూమన్ లైఫ్ వస్తే మనకి ఎలివేటర్ లైక్ కంప్లీట్ హ్యూమన్ బర్త్ అండ్ లైఫ్, బర్త్ అండ్ డెత్ ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయట పోవచ్చు, లేదంటే మళ్ళీ యానిమల్ కింగ్డమ్ కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట. ఒకసారి మళ్ళీ యానిమల్ కింగ్డమ్ వెళ్ళినాం అనుకో, మళ్ళీ అది ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఆటోమేటిక్గా ఒక యానిమల్ నుంచి ఇంకో యానిమల్కి వెళ్తాం అనమాట బాడీ. ఒక మైక్రో బ్యాక్టీరియా అనుకో, నెక్స్ట్ లైక్ ఫిష్ లాగా, ఫిష్ తర్వాత మళ్ళీ వేరే పెద్ద ఫిష్, అట్లా ఒక్కొక్క లైఫ్ ఎవల్యూషన్ అనమాట. అది దానికి చేంజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. అది మళ్ళీ హ్యూమన్ ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట, ఆ చక్రం నుంచి బయటపడచ్చు, లేదంటే మళ్ళీ చక్రంలో ఇరుక్కుపోవచ్చు అనమాట. మానవ జన్మకు ఒక్కటే కదా ప్రభుజీ పాసిబుల్, ఇది మంచి చెడు ఎట్లా చేయాలి ఆలోచించే జ్ఞానము ఉంది కాబట్టి ఈ దారి దొరికితే వెళ్తే బెటర్. అది అందరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎనిమల్స్ కి అది ఉండదు. అదే యానిమల్ అడగదు. ఇప్పుడు మనం ఒక గొర్రెని చూసాం అనుకో, దాని ముందు ఇంకొక గడ్డి పెడతారు జనరల్ బక్రీద్ అప్పుడు. ఆ టైంలో మనం చూస్తున్నాం లైన్ గా కట్టి ఉంటాయి గొర్రెలు, దానికి అన్నింటికి గడ్డేస్తాడు, ఒక గొర్రెని చేసి చంపుతాడు. కానీ దాని వెనకాల ఉన్న గొర్రె కూడా ఏమి పట్టించుకోనమాట, అది తింటూనే ఉంటుంది గడ్డి. అంటే దానికి ఆ కాన్షియస్నెస్ లేదనమాట. అంటే నెక్స్ట్ నేను చనిపోవాల్సి వస్తాను లేదనమాట. అది డిఫరెన్స్ అనమాట మెయిన్. అంటే హ్యూమన్ కి కాన్షియస్నెస్ ఉంది అనమాట. చుట్టుపక్కల ఆ లాజిక్ చిన్న లాజిక్ అర్థం చేసుకోవాలి. అది సూక్ష్మమైందే కదా ప్రభుజీ. అది అర్థం చేసుకొని అదేంటిది అనే వరకు మనకు అది అన్వేషణ, అదే ఏముంది అనేది ఉంటది కదా ప్రభుజీ. తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాస వస్తుంది. ఆ పాయింట్ రాదు. ఇదే రొటీన్ లో పడిపోతారు కదా. అది కర్మణః సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం కర్మణః సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. పుణ్యకర్మ ఫలము నిర్మలమైనది, అది సత్వగుణంలో ఉన్నదిగా చెప్పబడుతుంది. కానీ రజోగుణంలో చేయబడిన కర్మ దుఃఖమును కలిగిస్తుంది. కాగా తమో గుణంలో చేసే కర్మ అజ్ఞానమును కలిగిస్తుంది. భాష్యము:
సత్వగుణంలో పుణ్యకర్మల ఫలము నిర్మలంగా ఉంటుంది. అందుకే మోహ విముక్తులైన ఋషులు ఆనందంలో నెలకొని ఉంటారు. కానీ రజోగుణంలోని కర్మలు కేవలము దుఃఖమయమే ఉంటాయి. భౌతిక సౌఖ్యము కొరకు ఉన్నట్టి ఏ కార్యమైనా భంగపడక తప్పదు. ఉదాహరణకు మనిషి ఆకాశాన్ని తాకే ఎత్తైన భవంతిని కోరుకుంటే దానిని కట్టడానికి ఎంతో మానవ కష్టం అవసరం అవుతుంది. కోశాధికారి ధనరాశులను సమకూర్చడానికి ఎంతో కష్టపడాలి. అంతేకాదు భవన నిర్మాణానికి పనిచేసేవారు శారీరక కష్టం చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ కష్టాలనే ఉంటాయి. అందుకే రజోగుణంలో చేసే ఏ కార్యంలోనైనా నిశ్చయంగా గొప్ప క్లేశము ఉంటుందని భగవద్గీత చెప్తున్నది. నాకు ఈ ఇల్లు ఉన్నది, ఇంత డబ్బు ఉన్నది అనే కొంత నామమాత్ర మానసిక సుఖము ఉన్నప్పటికీ అది నిజమైన సుఖము కానే కాదు. తమో గుణానికి సంబంధించినంత వరకు కర్త జ్ఞానరహితంగా ఉంటాడు. అందుకే అతని అన్ని కర్మలు ప్రస్తుత దుఃఖానికి కారణమవుతాయి. తర్వాత అతడు పశు జన్మలోకి వెళతాడు. పశు జన్మ సర్వదా దుఃఖపూర్ణమే. అయినా మాయా ప్రభావము కారణంగా మనుషులు అది తెలుసుకోలేరు. అమాయక పశువులను వధించడం కూడా తమో గుణం వల్లనే కలుగుతుంది. భవిష్యత్తులో పశువు తమను చంపడానికి తగిన దేహాన్ని పొందుతుందనే విషయము పశు హంతకులకు తెలియదు. అది ప్రకృతి నియమము. మానవ సంఘంలో ఒకడు ఒక వ్యక్తిని చంపితే ఉరితీయబడతాడు. అది ప్రభుత్వ చట్టము. భగవంతునిచే నడపబడే ఒక సంపూర్ణ రాజ్యము ఉన్నదనే అజ్ఞానవశంగా మానవులు తెలుసుకోలేరు. ప్రతి జీవుడు భగవంతుని పుత్రుడే. చీమ అయినా చంపబడడాన్ని ఆ దేవదేవుడు సహించడు. మనిషి దానికి పరిహారం చెల్లించవలసి ఉంటుంది. కనుక నాలుక రుచి కొరకు జంతువు వద్ద చేయడము ఘోరమైన తమో గుణము. భగవంతుడు ఎన్నో చక్కని ఆహార పదార్థాలు అందించాడు కనుక మనిషి పశువులను చంపవలసిన అవసరమే లేదు. అయినా మనిషి మాంసభక్షణ చేస్తే తమో గుణంలో వర్తిస్తూ తమ భవిష్యత్తును అంధకారముగా చేసుకుంటున్నాడని అర్థం చేసుకోవాలి. అన్ని రకాలైన పశువధల్లో గోవధ అత్యంత దుర్మార్గమైనది. ఎందుకంటే ఆవు తన పాలను ఇవ్వడం ద్వారా మనకు అన్ని రకాలైన ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. గోవధ ఘోరమైనట్టి తమో గుణ కార్యము. పాలతో పూర్తిగా సంతుష్టుడైన వ్యక్తి గోవును చంపగోరితే ఘోరమైన తపోగుణంలో ఉన్నవాడవుతాడు. వేద సాహిత్యంలోని ఋగ్వేదము 9.46 గోవి ప్రీణిత మత్సరం అనే పద సముదాయం సూచిస్తున్నది. వైదిక సాహిత్యంలోనే ఒక స్థుతి ఈ విధంగా ఉన్నది. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్దితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఓ దేవా, నీవే గోవులకు బ్రాహ్మణులకు హితము కలిగించే వాడివి. సమస్త మానవ సంఘానికి ప్రపంచానికి నీవే శ్రేయోభిలాషివి. విష్ణు పురాణము 1.19.65 సారాంశం ఏమిటంటే గోవులు బ్రాహ్మణుల రక్షణ కొరకు ఈ స్తోత్రంలో ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడింది. బ్రాహ్మణులు ఆధ్యాత్మిక విద్యకు చిహ్నము కాగా గోవులు అత్యంత విలువైన ఆహారానికి చిహ్నము. ఈ ఇద్దరు జీవులకు అంటే బ్రాహ్మణులకు గోవులకు పూర్తి రక్షణను ఇవ్వాలి. అదే నిజమైన నాగరిక పురోగతి. నవీన మానవ సమాజంలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉపేక్షించబడుతుంది, గోవధ ప్రోత్సహించబడుతుంది. అప్పుడు మానవ సమాజము తప్పు దిశలో పురోగమిస్తున్నదని, తన వినాశనానికి మార్గము సుగమము చేసుకుంటున్నదని తెలుసుకోవాలి. తర్వాత జన్మలలో పశువులుగా కమ్మని పౌరులకు సలహా ఇచ్చే నాగరికత అసలు మానవ నాగరికతే కాదు. అయినా ప్రస్తుత మానవ నాగరికత రజస్తమో గుణాల చేతనే నడపబడుతుంది. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన యుగము. మానవాళిని పెను ప్రమాదం నుండి కాపాడడానికి అన్ని దేశాలు అత్యంత సులభమైన పద్ధతిని అంటే కృష్ణ భక్తి భావాన్ని ఇచ్చి జాగ్రత్త పడాలి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. The result of pious action is pure and it is said to be the mode of goodness. But action done in the mode of passion results in misery. And action performed in the mode of ignorance results in foolishness. So ఇక్కడ అదే మెయిన్ ఇక్కడ ప్రభుపాద ఇక్కడ గోవధ ఇంకా మాంసభక్షం దాని గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే వాటిలో లైక్ మరి దారుణమైనది ఏంటంటే అది గోవధ చేయడం అనమాట. గోవధ లైక్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. అందుకే కలియుగంలో ఎందుకు ఇన్ని విపరీతాలు జరుగుతాయంటే మెయిన్ గోవధ చేస్తున్నారు కాబట్టి. అందుకే ఇది గో ఒక దాన్ని చంపితే దాని వెంట్రుకలున్న ఎన్ని వెంట్రుకలు అన్ని పాపాలు మనకు వస్తాయంటారు. అట్లా అంటే సో
ఇది చాలా డేంజరస్ యుగము. మనం ఓన్లీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే గానీ మనము దీని నుంచి బయటపడలేము. అదే టెక్స్ట్ 17. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం తత్వా సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాద మోహౌ తమసో ప్రమాదా మోహౌ తమసో భవతో అజ్ఞానం ఏవ చ. భవతో జ్ఞానమేవ చ. Translation: from the mode of goodness, real knowledge develops, and from the mode of passion, greed develops, and from the mode of ignorance develops foolishness, madness, and illusion. Since the present civilization is not very congenial to living entities, Krishna consciousness is recommended. Through Krishna consciousness, society will develop the mode of goodness. When the mode of goodness is developed, people will see things as they are. In the mode of ignorance, people are just like animals and cannot see things clearly. In the mode of ignorance, for example, they do not see by killing one animal, they are taking the chance of being killed by the same animal in the next life. Because people have no education and actual knowledge, they become irresponsible. To stop this irresponsibility, education for developing the mode of goodness and goodness of the people in general must be there. When they are actually educated in the mode of goodness, they will become sober in full knowledge of things as they are. Then people will be happy and prosperous. Even if the majority of the people aren't happy and prosperous, if certain percentage of population develops Krishna consciousness and becomes situated in the mode of goodness, then there is a possibility for peace and prosperity all over the world. Otherwise, the world is devoted to the modes of passion and ignorance, there can be no peace or prosperity. In the mode of passion, people become greedy and their hankering for sense gratification, sense enjoyment has no limit. One can see that even if one has enough money and adequate arrangements for sense gratification, there is neither happiness nor peace of mind. That is not possible because one is situated in the mode of passion. If one wants happiness at all, his money will not help him. He has to elevate himself to the mode of goodness by practicing Krishna consciousness. When one is engaged in the mode of passion, not only is he mentally unhappy, but his profession and occupation are also very troublesome. He has to devise so many plans and schemes to acquire enough money to maintain his status quo. This is all miserable. In the mode of ignorance, people become mad. Being distressed for their circumstances, they take shelter of intoxication, and thus they sink further into ignorance. Their future in life is very dark. సో ఫ్రమ్ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ రియల్ నాలెడ్జ్ డెవలప్స్. మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఉంటే మన సత్వగుణం ఉంటే రియల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది మనకి. అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ గ్రీడ్ డెవలప్స్. మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ తోటి గ్రీడ్ అయ్యి. సో ఈ సమరైజేషన్ ప్రభుపాద. అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఫులిష్నెస్, మ్యాడ్నెస్ అండ్ ఇల్యూజన్. సో ఒక్కోసారి ఏంటంటే కొంతమందికి ఈ మోడ్ ఆఫ్ జనరల్గా ఈ ప్యాషన్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఇంకా ప్యాషన్ ఇగ్నోరెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేసే ఈవెన్ చాలా ట్రబుల్స్ వాళ్ళు చేసే పని కూడా వాళ్ళకే చాలా ఏమి భయంకరంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు అది ఆ స్థితిలో భయంకరమైన స్థితి నుంచి మర్చిపోవాలని వాళ్ళు ఇంకా ఇంటాక్సికేషన్ లైక్ తాగడంకి లేకపోతే డ్రగ్స్కి అలవాటు పడతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే తెలుసు వాళ్ళకి తప్పని, కానీ దాని నుంచి రిలీఫ్ తీసుకోవాలని వీటికి అలవాటు పడతారు. కానీ కాకపోతే అది కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో ఉంటే మనం అది గివప్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అట్లాంటి మనం ఘోరమైన పనులు చేయాలి మన ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు? సో అది ఆలోచించాలి. కానీ కొంతమంది ఆ ప్యాషన్ ఇంకా ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వదిలేరు ఆ పనులను కూడా. ఓకే. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసః మధ్యే తిష్టంతి రాజసా జగన్య గుణ వృత్తిస్థా జగన్య గుణ వృత్తిస్థా అదో గచ్చంతి తామసః అదో గచ్చంతి తామసాః ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణ వృత్తిస్థా అదో గచ్చంతి తామసాః. సత్వగుణంలో నెలకొన్న వారు క్రమంగా పైకి ఉన్నత లోకాలకు వెళతారు. రజోగుణంలో ఉన్నవారు భూలోకంలో నివసిస్తారు. అతిదిష్టమైనట్టి తమో గుణంలో ఉన్నవారు నరక లోకాలకు పతనం చెందుతారు. భాష్యము. ప్రకృతి త్రిగుణాల్లోనే కర్మల ఫలాలు ఈ శ్లోకంలో మరింత స్పష్టంగా చెప్పబడినాయి. స్వర్గలోకాలను కూడి ఉండే ఉన్నత లోకాలు ఉన్నాయి. అక్కడ ప్రతి ఒక్కడు ఉన్నతుడే అయి ఉంటాడు. సత్వగుణ వృద్ధి స్థాయిని అనుసరించి జీవుడు వీటిలోని వివిధ లోకాలకు వెళతాడు.
అంటారు. వీటిలో అత్యున్నత లోకమే సత్యలోకము లేదా బ్రహ్మలోకము. అక్కడ విశ్వంలోని ప్రధాన పురుషుడైన బ్రహ్మదేవుడు నివసిస్తాడు. బ్రహ్మలోకంలోని అద్భుతమైన జీవన స్థితి గురించి లెక్క వేయడము చాలా కష్టమని మనం ఇదివరకే చూసాము. అయినా ఉన్నత జీవన స్థితి అంటే సత్వగుణము మనలను అక్కడకు తీసుకొని వెళుతుంది. రజోగుణము మిశ్రితమైనది. అది సత్వగుణానికి తమో గుణానికి మధ్యలో ఉంటుంది. మనిషి సర్వదా నిర్మలంగా ఉండలేడు. కానీ అతడు పూర్తిగా రజోగుణంలో ఉన్నప్పటికీ ఈ భూమి మీద రాజుగానో ధనికునిగానో ఉండిపోతాడు. కానీ మిశ్రమ గుణాలు ఉన్న కారణంగా అతడు కిందికి కూడా పోగలడు. ఈ భూమిపైన జనులు అంటే రజోగుణంలో లేదా తమో గుణంలో ఉన్నవారు బలవంతంగా యాంత్రిక సహాయంతో ఉన్నత లోకాలకు చేరలేరు. రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు తదుపరి జన్మలో బుద్ధిహీనుడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. హీనాతి హీన గుణమైనట్టి తమో గుణము ఇక్కడ అతి దుష్టమైనదిగా వర్ణించబడింది. తమో గుణ వృద్ధి ఫలము చాలా ప్రమాదకరమైనది. ఇది ప్రకృతిలో అత్యంత హీనమైన గుణము. మానవుని స్థాయి కింద 80 లక్షల జీవరాశులు అంటే పక్షులు, పశువులు, సరీసృపాలు, చెట్లు మొదలైనవి ఉన్నాయి. తమోగుణ వృద్ధిని అనుసరించి జీవులు ఈ దుష్టమైన స్థితులకు తీసుకొని రాబడతారు. తామసాహ అనే పదము ఇక్కడ అత్యంత ప్రధానమైనది. తామసాహ అనే పదము ఉన్నత గుణానికి ఎదగకుండా నిరంతరము తమో గుణంలోనే ఉండిపోయే వారిని సూచిస్తుంది. వారి భవిష్యత్తు అతి చీకటిగా ఉంటుంది. తమో గుణంలో రజోగుణంలో ఉన్నట్టి జనులకు సత్వగుణానికి చేరుకునే అవకాశం ఉన్నది. ఈ పద్ధతే కృష్ణ చైతన్యం అని చెప్పబడుతుంది. కానీ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని వాడు నిశ్చయంగా హీనమైన గుణాలలోనే కొనసాగుతాడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. So those situated in the mode of goodness gradually go upwards to the higher planets. Those in the mode of passion live on earthly planets, and those abominable mode ignorance go to the hellish planets. మనం అనుకున్నాం కదా, సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ అర్త్లీ ప్లానెట్స్ మీద ఉంటారు. ఇంకా తమో గుణంలో ఉన్నారు ఇంకా పతనం చెందారు, పాతాళ లోకం, అట్లాంటి లోకం. సో ఇవన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఏంటంటే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ వల్ల మనము సత్వగుణంకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. 19 నాణ్యం గుణేభ్యః కర్తారం నాణ్యం గుణేభ్య కర్తారం యదా ద్రష్టానుపశ్యతి యదా ద్రష్టానుపశ్యతి గుణేభ్యశ్చ పరం వెత్తి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సో అధిగచ్చతి. మద్భావం సో అధిగచ్చతి. Translation: when one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. Purport: one can transcend all the activities of the modes of material nature simply by understanding them properly, by learning from the proper source. The real spiritual master is Krishna, and he is imparting this spiritual knowledge to Arjuna. Similarly, it is from those who are fully in Krishna consciousness that one has to learn the science of activities in terms of modes of nature. Otherwise, one's life will be misdirected. By the instruction of a bona fide spiritual master, a living entity can know of his spiritual position, his material body, his senses, how he is entrapped, and how he is under the spell of material modes of nature. He is helpless, being in the grip of these modes. But when he can see his real position, then he can attain to the transcendental platform, having the scope for spiritual life. Actually, the living entity is not performer of different activities. He is forced to act because he is situated in a particular type of body, conducted by some particular mode of nature. Unless one has a help of spiritual authority, he cannot understand in what position he is actually situated. With the association of the bona fide spiritual master, he can see his real position, and by such an understanding, he can become fixed in full consciousness. A man in Krishna consciousness is not controlled by the spell of material modes of nature. It has already been stated in 7th chapter that one who has surrendered to Krishna is relieved from the activities of material nature. For one who is able to see things as they are, the influence of material nature gradually ceases. So, one who properly sees all activities, no performer is at work, and modes of nature are there. No, he knows Supreme Lord who is transcendent to these modes and attain my spiritual nature. అయితే ఎవరైతే ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో
ఫుల్లీ లైక్ ఇన్వాల్వ్ అయినారు అనుకో, వాళ్ళకి ఈ మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్ యాక్ట్ చేయాలన్నమాట. అంటే లాస్ట్ వీక్ మనము ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం కదా, ఒక రోడ్ మీద మనం ట్రాఫిక్ పోతే ఇరుక్కుంటే రెడ్ లైట్ గ్రీన్ లైట్ అవన్నీ మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం. కానీ అదే మనం ప్లేన్లో పోయినాం అనుకో, మనం ట్రాఫిక్ లైట్స్ నుంచి తప్పుకుంటాం. అట్లా కూడా మనం కాన్షియస్నెస్ ఈ సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం మీది కంటే పైకి అయిందనుకో, అప్పుడు ఈ నేచర్ మనకి యాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో అందుకే మనం ఆ మోడ్కి ట్రాన్సెండెంటల్ కానీకి, శుద్ధ సత్వం ఆ మోడ్కి రానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే, 20. స్పిరిచువల్ మాస్టర్ గురించి కూడా ఇచ్చారు కదా అవును, ప్రభుజీ. అది స్పిరిచువల్ మాస్టర్ వల్లనే మనకి మనకు నేచర్ తెలుసు. డీప్ మనకి తెలుసుకోవడానికి కూడా స్పిరిచువల్ మాస్టర్. ఆ, మనం ఏ మన నేచర్లో ఉన్నామో స్పిరిచువల్ మాస్టర్ మనం గ్రహించి మనకు చెప్తాడు ఈ నేచర్ ఉంది, సో దీని నుంచి బయటపడాలంటే తన చెప్పిన మార్గం వల్ల మనం బయటపడతాం. ఒక స్టోరీ కూడా ఉంది, మృగారి అని ఒక ఆయన ఉంటాడు, చదివినో లేదో. అయితే ఒకసారి నారద ముని వస్తాడనమాట. వచ్చి ఆయన మృగాదికి ఏం అలవాటు ఉంటుందంటే, ఆయన యానిమల్స్ని హాఫ్ చంపుతాడు అనమాట. హంటర్ ఉంటాడు ఆయన, హంటర్ ఉండి ఆయన యానిమల్స్ని హాఫ్ చంపి వదిలేస్తాడనమాట. హాఫ్ చంపితే అది కొట్టుకుంటుంది కదా, ఇట్లా తనలాడుతుంటుంది కదా. అయితే అది చూసి ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు అనమాట. అది సో మృగారి ఆయన పేరు. అయితే నారదముని వచ్చి అంటాడు అనమాట, ఏం మృగారి ఇట్లా వస్తుంటే అట్లా యానిమల్స్ అన్ని ఇట్లా పడి ఇట్లా కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట. అయితే వచ్చి నారదముని అడుగుతా అంటే, ఏంది ఇట్లా ఎట్లా చేస్తున్నావు అని చెప్తే, ఇట్లా నాకు మా ఫాదర్ ఇట్లనే నేర్పించిండు, మా తండ్రి ఇట్లనే చంపిండు యానిమల్స్ ని, అది కూడా నేనే నేర్చుకున్నాను. మరి అందుకే దాన్ని చూసి నేను నాకు ఆనందం అవుతుంది, ఇట్లా జంతువు ఇట్లా తడుముకొని ఇట్లా ఆడుతుంటే అని. అయితే నారద అంటాడు, నువ్వు చంపేదంటే మొత్తం చంపేసి దాన్ని, ఎందుకు అట్లా సగం చంపుతున్నావు అట్లా. అయితే మరి అయితే ఇది చేయడం వల్ల నువ్వు చాలా ఘోరమైన పాపాల నుంచి నీకు పాపం అంటుకుంటుంది. ఇది నువ్వు చంపితే అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ లైఫ్ లో నువ్వు ఆ జన్మతో అప్పుడు నేను చంపుతా అది, కానీ కాకపోతే ఇంకా నువ్వు సగం చంపి పెట్టడానికి ఇంకా నరకం అనుభవిస్తావు అని చెప్తా. అయితే మరి మృగారు అడుగుతాడు, మరి సొల్యూషన్ ఏంది ఇట్లా అని చెప్తే, మరి నేను చెప్పింది చేస్తావా అంటాడు. అంటే నువ్వు ఫస్ట్ నీ బాణం ఇరగొట్టేసాయి అని చెప్తాడు. అయితే ఇది నా లైవ్లీహుడ్, అంటే దీనివల్లనే నేను మా ఫ్యామిలీని అందరినీ పోషిస్తున్నాను, ఇది లేకుండా నేను ఎట్లా చేయగలను అంటే, మరి నాకు తిండి అవన్నీ ఎట్లా వస్తుంటే నేను అరేంజ్మెంట్ చేస్తాను నేను చెప్తాను అనమాట అన్నారు. సో ఇట్లా మృగారి ఇట్లా ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇట్లా మృగారి ఇట్లా సాధు అయిపోయింది, ఇట్లా బాణం అని చంపడం మానేసిందని ఒక చిన్న గుడిసెలో ఉంటాడు భార్య పిల్లలతోటి. అయితే వాళ్ళు జనరల్గా ఆ సాధువుని కలవనికి అందరూ పోయి ఏదైనా ఇక్కడ ఇస్తారు కదా, బియ్యము పప్పులు కూరగాయలు పండ్లు అని ఇస్తారు. సో ఆయన ఇచ్చింది ఆయనకి తినడానికంటే ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట దానం. అయితే దాంతో సంతోషపడతాడు. అంటే ఆ నారదముని చెప్తాను, నీకు అరేంజ్ చేస్తాడు దేవుడు భగవంతుడు ఎట్లయినా, అది వస్తుందని ఆటోమేటిక్ చెప్తాడు. అయితే ఒకసారి నారదముని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పర్వతముని తోటి ఇద్దరు కలిసి ఇట్లా ఇక్కడ నా మృగారి ఉన్నాడు, చూద్దాం ఆయన దగ్గరికి పోదాము, గుడిసె ఏం చేస్తున్నాడని చూద్దాం అంటే, అయితే ఆయన నారదముని వస్తుంటే ఆయన దూరం నుంచి మృగారి చూస్తున్నాడు అనమాట. చూసి నారదముని వస్తున్నాడని ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు అనమాట, ఉరుక్కుంటూ వచ్చినప్పుడు ఆయన మధ్యలో ఇట్లా చీమలు చిన్న చిన్న పురుగులు కనబడతాయి ఇక్కడ దాని మీద దారిలో. అయితే దాన్ని కూడా ఆయన తొక్కకుండా, చీమల మీద తొక్కకుండా బట్టతోటి పక్కన చెప్పి లేదంటే పక్కన దుంచి అట్లా దుంకుకుంటూ వస్తున్నాడు అనమాట చీమలు. అంటే ఆ పరివర్తన జరిగిందన్నమాట ఆయన ఆయన నారదముని ఇన్స్ట్రక్షన్, అంటే స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఆయన. అయితే అట్లా స్పిరిచువల్ మాస్టర్ మనల్ని అట్లా చేంజ్ చేయగలుగుతాడు అట్లా నేచర్ నుంచి కూడా. చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ గురుదేవ్ అండ్ ప్రభుపాద కూడా చాలాసార్లు చెప్తుంటారు ఇట్లా. అంటే సో మనం అనుకోదు, అంటే లైక్ నేను చేసే వృత్తి ఇది చేయకపోతే మన లైవ్లీహుడ్ ఎవరు చూసుకుంటారు అని అనుకోదు మనం. ఎందుకంటే భగవంతుడు అంటాడు, యోగక్షేమం వహామ్యం అంటాడు, అంటే నీ యోగక్షేమాలు నేను చూసుకుంటాను అంటాడు. సో అది కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా మనకు, అంటే భగవంతుడు మనకి ఒక దారి చూపెట్టినప్పుడు మనకి మనం పోషించగలుగుతామా లేదా ఇట్లా అనుకోదు. ఎందుకంటే పోషించగలుగుతాడు మనకంటే మనం చేసేదానికంటే ఎక్కువ చేయగలుగుతాడు భగవంతుడు. ఓకే, 20. గుణాన్ ఏతాన్ అతీత్య త్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైర్ విముక్తో అమృతం అశ్నుతే.
విముక్తో అమృతమశ్నుతే గుణానేతానతీత్య త్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైర్ విముక్తో అమృతమశ్నుతే. దేహదారి భౌతిక దేహంతో కూడి ఉన్నట్టి ఈ త్రిగుణాలను దాటగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, ముసలితనము వాటి దుఃఖాల నుండి విముక్తుడే ఈ జన్మములోనే అమృతమును ఆస్వాదిస్తాడు. భాష్యము. ఈ దేహంలోనైనా పూర్తి కృష్ణ భక్తి భావనలో మనిషి దివ్య స్థితిలో ఏ విధంగా ఉండగలడో ఈ శ్లోకంలో వివరించబడింది. సంస్కృత పదము దేహి అనే పదానికి దేహదారి అని అర్థము. జీవుడు ఈ భౌతిక దేహంలో ఉన్నప్పటికీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పురోగతి ద్వారా అతడు ప్రకృతి ప్రభావం నుండి విముక్తుడు కాగలుగుతాడు. ఈ దేహంలోనైనా అతడు ఆధ్యాత్మిక జీవన ఆనందాన్ని అనుభవించగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఈ దేహాన్ని విడిచిన తర్వాత నిశ్చయంగా ఆధ్యాత్మిక ఆకాశానికే వెళతాడు. కానీ ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అతడు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో భక్తి యోగము భవబంధము నుండి ముక్తికి చిహ్నము. ఇది 18వ అధ్యాయంలో వివరించబడుతుంది. మనిషి ప్రకృతి త్రిగుణ ప్రభావం నుండి విముక్తుడైనప్పుడు భక్తియుత సేవలో ప్రవేశిస్తాడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. When the embodied being is able to transcend these modes, three modes associated with material body, he can become free from birth, death, old age, and their distress, and can enjoy nectar even in this life. So మనమైతే అదే ఏది మన కాన్షియస్నెస్ ఎప్పుడు ఈ సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం నుంచి బయటకు వచ్చినాం అనుకో, ట్రాన్సెండెన్స్ అయితే అప్పుడు మనం ఈ లైఫ్లోనే అంటే మనం ఈ ఈ బాడీలోనే మనము ఆ నెక్టర్ని మనము ఆస్వాదించవచ్చు అనమాట. అందుకే కొంతమంది మనం చూస్తున్నాం అంటే ఎస్పెషల్లీ సీనియర్ డివోటీస్ ఆర్ గురుదేవ్ ఇంకా వేరే ప్రభుపాద్ కానీ వాళ్ళు అంటే ఎన్ని లైక్ వాళ్ళకి బాడీలీ డిస్కంఫర్ట్స్ లైక్ మెటీరియలీ మెంటలీ ఎన్ని డిస్టర్బ్ వచ్చినా వాళ్ళు డిస్టర్బ్ కారనమాట. దేనికి డిస్టర్బ్ కారు. సో ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళకి తెలుసు మనం వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ బట్టి మనకు తెలుసు వాళ్ళు ఎంత అడ్వాన్స్ అని. ఓకే. అర్జున ఉవాచ కైలింగై స్త్రీన్ గుణాన్ ఏతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిం ఆచరః కథం చైతాం స్త్రీన్ గుణాన్ అతివర్తతే. Translation. Arjuna inquired, "Oh my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior? And how does he transcend the modes of nature?" Purport. In this verse, Arjuna's questions are very appropriate. He wants to know the symptoms of a person who has already transcended the material modes. He first inquires of the symptoms of such transcendent person. How can one understand that he has already transcended the influence of modes of material nature? The second question asks how he lives and what his activities are. Are they regulated or non-regulated? Then Arjuna inquires of means by which he can attain the transcendental nature. That is very important. Unless one knows the direct means by which one can be situated always transcendentally, there is no possibility of showing the symptoms. So all these questions put by Arjuna are very important and the Lord answers them. సో ఇప్పుడు అదే అంటున్నారు. సో వాళ్ళకి ట్రాన్సెండెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ గుణాలకి అతీతంగా ఉన్నారో వాళ్ళ నేచర్ ఎట్లా ఉంటుంది కృష్ణ అని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. శ్రీ భగవానువాచ ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహం ఏవ చ పాండవ న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని నా నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీనవదాసీనో గుణైర్యో నా విచాల్యేత్ గుణా వర్తంత ఇతి ఏవం
యో అవ్యతిష్టతి నేంగతే యో అవితిష్టతి నేజ్ఞతే సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థః తమ దుఃఖ సుఖ స్వస్థః సమలోష్టాంశకాంచనః సమలోష్టాశ్మకాంచనః తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరస్ తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరస్ తుల్య నిందాత్మ సంస్తుతిః తుల్య నిందాత్మ సంస్తుతి మానాపమానయోస్తుల్యస్ మానాపయ మానో మానాపమానయోస్తుల్య తుల్యో మిత్రారి పక్షయోః తుల్యో మిత్యారి పక్షయో సర్వారంభ పరిత్యాగి సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే గుణాతీతః స ఉచ్యతే. శ్రీ భగవానువాచ ప్రకాశిం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీన వదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే గుణా వర్తంత ఇత్యేవం యోవతిష్ఠతి నేజ్ఞతే సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థః సమలోష్టాశ్మకాంచనః తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరస్ తుల్య నిందాత్మ సంస్తుతి మానాపమానయోస్తుల్య తుల్యో మిత్యారి పక్షయో సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీతం స ఉచ్యతే. శ్రీ భగవానుడు పలికాడు, ఓ పాండుతనయ్య, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించని వాడు లేదా అవి లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోనివాడు కేవలము గుణాలే పనిచేస్తున్నాయని తెలుసుకొని తటస్థునిగాను దివ్యునిగాను నిలిచి ఈ సమస్త గుణ ప్రతిచర్యల్లో నిస్సందేహంగాను కలత లేకుండాను ఉండేవాడు. ఆత్మలో నిలిచి సుఖదుఖాలను సమానమైనవిగా భావించేవాడు. మట్టి ముద్దను, రాయిని, బంగారాన్ని సమాన దృష్టితో చూసేవాడు. ప్రియమైనవి అప్రియమైన వాటి పట్ల సమంగా ఉండేవాడు. నిందాస్తుతులలో మానవమానాల్లో సమచిత్తము కలిగి స్థిరంగా ఉండేవాడు. శత్రుమిత్రులు ఇద్దరితో సమానంగా వ్యవహరించేవాడు. సమస్త భౌతిక కలాపాలను త్యజించిన వాడు అయిన వ్యక్తి ప్రకృతి గుణాలను దాటిన వానిగా చెప్పబడతాడు. భాష్యము. అర్జునుడు 3 వేరైన ప్రశ్నలను అడిగాడు. భగవానుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా వాటికి సమాధానాలు ఇస్తున్నాడు. దివ్యంగా నెలకొన్న వ్యక్తికి దేని పట్ల ద్వేషం గాని ఆశ గాని ఉండవని ఈ శ్లోకాల్లో శ్రీకృష్ణుడు తొలుత సూచిస్తున్నాడు. జీవుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో భౌతిక శరీరం చే బందీ అయి ఉన్నప్పుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలలో ఏదో ఒక దాని ఆధీనంలో ఉన్నాడని అర్థం చేసుకోవాలి. నిజంగా దేహం నుండి బయటపడినప్పుడే అతడు ప్రకృతి గుణ బంధనాల నుండి బయటపడతాడు. కానీ భౌతిక దేహం నుండి బయటపడనంత వరకు అతడు తటస్థునిగానే ఉండాలి. భౌతిక దేహంతో తాదాత్మ్యంను అప్రయత్నంగా మరిచిపోయేలాగున అతడు భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నెలకొనాలి. భౌతిక దేహ భావన కలిగినప్పుడు అతడు కేవలం ఇంద్రియ భోగానికే పనిచేస్తాడు. కానీ తన భావనను అతడు శ్రీకృష్ణుని వైపుకు మళ్లించినప్పుడు ఇంద్రియ భోగము అప్రయత్నంగా ఆగిపోతుంది. జీవుడికి ఈ భౌతిక దేహము అవసరమే లేదు. భౌతిక దేహ ఆజ్ఞలను అతడు స్వీకరించవలసిన అవసరమే లేదు. దేహంలోని ప్రకృతి గుణాలే పనిచేస్తాయి. కానీ జీవాత్మ అట్టి కలాపాలకు దూరంగా ఉంటాడు. అతడు ఎట్లా దూరంగా ఉండగలుగుతాడు? అతడు దేహాన్ని భోగించాలని కోరుకోడు. దాని నుండి బయటపడాలని కోరుకోడు. ఆ విధంగా దివ్యంగా నెలకొని నీ భక్తుడు అప్రయత్నంగా ముక్తుడవుతాడు. ప్రకృతి గుణాల ప్రభావం నుండి ముక్తుడు కావడానికి అతడు ప్రయత్నించవలసిన అవసరమే లేదు. తర్వాతి ప్రశ్న. దివ్యంగా నెలకొన్నట్టి వ్యక్తి వ్యవహారాలకు సంబంధించినది. భౌతికంగా నెలకొన్న వ్యక్తి దేహానికి ఇచ్చే నామమాత్ర మానవమానాలచే ప్రభావితుడు అవుతాడు. కానీ దివ్యంగా నెలకొన్న వ్యక్తి అట్టి మిథ్యా గౌరవము అవమానాలచే ప్రభావితుడు కాడు.
కృష్ణ భక్తి భావనలో తన విధిని అతడే నిర్వహిస్తాడే గాని మనిషి తనను గౌరవించాడా అగౌరవించాడా అనే విషయాన్ని పట్టించుకోడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో తన విధికి అనుకూలమైన వాటిని అతడు స్వీకరిస్తాడు. లేకపోతే రాయే గాని బంగారమే గాని ఏ భౌతిక వస్తువు అవసరం అతనికి లేదు. కృష్ణ భక్తి భావనను నిర్వహించడంలో తనకు సహాయపడే ప్రతి ఒక్కరిని అతడు మిత్రునిగా భావిస్తాడు. అయినా నామమాత్ర శత్రువును అతడు ద్వేషించడు. భౌతిక అస్తిత్వంతో తనకు ఎటువంటి సంబంధము లేదని చక్కగా తెలిసిన కారణంగా అతడు సమచిత్తుడై ఉండి ప్రతి దానిని సమానంగా చూస్తాడు. సాంఘిక రాజకీయ విషయాలు అతన్ని ప్రభావితం చెయ్యవు. ఎందుకంటే తాత్కాలికమైన ఒడిదుడుకులు కలతల స్థితి అతనికి బాగా తెలుసు. తన కొరకు అతడు ఏదీ ప్రయత్నించడు. అతడు కృష్ణుని కొరకు దేనినైనా ప్రయత్నిస్తాడు, కానీ తన కొరకు దేనిని ప్రయత్నించడు. అటువంటి ప్రవర్తన ద్వారా మనిషి నిజంగానే ఆధ్యాత్మికంగా నెలకొంటాడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. ఇంగ్లీష్లో ఒకసారి చదువుతాను. The Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes are alone are active, who is situated in the self, regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, a piece of gold with an equal eye, who is equal towards desirable and undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. సో ఎవరైతే ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉంటారంటే వాళ్ళు అదే ఏది వాళ్ళు ఆశించరు అనమాట. అంటే భగవంతుడు ఏది ఇస్తే దానికి సంతృప్తి పడతాడు. ఇంకనేమో అవమానించినా లేదంటే ప్రేజ్ చేసినా దానికి కూడా ఆయన ఓవర్ రియాక్ట్ కాడనమాట. సో ఇది భగవత్ ప్రాప్తం అనుకొని సంతృప్తిగా ఉంటాడు. ఇంకనేమో సంతోషం ఉన్నా దుఃఖం ఉన్నా ఈక్విపాయిజ్ ఉంటాడు. అంటే అన్నిటికీ లైక్ న్యూట్రల్ ఉంటాడు. అంటే ఎక్కువ లైక్ ఓవర్ రియాక్ట్ కాడనమాట. ఇంకనేమో ధనం ఎక్కువ వచ్చినా అతి లైక్ సంబరపడ్డాడు. అక్కడ ధనం లేకపోతే దాని గురించి బాధపడ్డాడు అనమాట. సో ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళు మనం అనుకోవాలి వీళ్ళు ఈ త్రిగుణాలకి కట్టుబడి లేరు అనమాట వాళ్ళు. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మన ఈ క్వాలిటీస్ మనం లేకపోతే ఈ క్వాలిటీస్కి రావాలని ప్రయత్నం చేయాలి మనం. కొంతమంది పుట్టుకతో కూడా వస్తాయి కదా ప్రభుజీ. అవును, అదే మనం అందుకే పూర్వజన్మ కర్మ వల్ల మనకి వస్తాయి. అదే కొంతమంది ఆటోమేటిక్ గా ఉంటారు. కొంత ఫ్యామిలీ సేమ్ ఫ్యామిలీలో కూడా కొంతమంది లైక్ ఇలాంటి గుణాలు ఉన్నారంటారు. ఇంకో కొంతమంది ఆపోజిట్ కూడా ఉంటారు. అట్లా రజగుణం తమో గుణం అట్లా కూడా ఉంటారు. అట్లా అదే సేమ్ మనము ఈ పూర్వజన్మ కర్మ వల్ల మనము నెక్స్ట్ బాడీ వస్తుంది. మన ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. అట్లా అన్ని ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. అదే కదా ప్రభుజీ, కొంతమంది బట్టలు అంటే ఇష్టం కదా, గోల్డ్ అంటే ఇష్టం. అది కూడా అంతే కదా ప్రభుజీ, అది ఇష్టం ఉండదు, నార్మల్ గా ఉంటారు అట్లా. Text 26. మాం చ వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే స గుణాన్ సమతిత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. ఏం చదవలేం కదా. ఓకే, చాలా ఫేమస్ శ్లోక ఇది. మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను. ప్రభుపాద ఎన్నోసార్లు కోట్ చేశారు. మాం చ యో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే స గుణాన్ సమతిత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. Translation. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Purport. This verse is a reply to Arjuna's third question. What is the means of attaining the transcendental position? As explained before, the material world is acting under the spell of modes of material nature. One should not be disturbed by the activities of the modes of nature. Instead of putting his consciousness into such activities, he may transfer his consciousness to Krishna activities. Krishna activities are known as Bhakti Yoga, always acting for Krishna. This includes not only Krishna, but his different plenary expansions such as Rama and Narayana.
he has innumerable expansions. One who is engaged in service of any of the forms of Krishna or his plenary expansion is considered to be transcendently situated. One should also note that all the forms of Krishna are fully transcendental, blissful, full of knowledge, and eternal. Such personalities of Godhead are omnipotent and omniscient, and they possess all transcendental qualities. So, if one engages himself in the service of Krishna or his plenary expansions with unfailing determination, although these modes of material nature are very difficult to overcome, one may overcome them easily. This has already been explained in the seventh chapter. One who surrenders unto Krishna at once surmounts the influence of material nature. To be in Krishna consciousness or in devotional service means to acquire quality with Krishna. The Lord says that his nature is eternal, blissful, and full of knowledge, and living entities are part and parcel of the Supreme, as gold particles are part of gold mine. Thus, the living entity in his spiritual position is as good as gold, as good as Krishna in quality. The difference of individuality continues. Otherwise, there would be no question of Bhakti Yoga. So, Bhakti Yoga means that Lord is there, the devotee is there, and the activity of the exchange of love between the Lord and the devotee is there. Therefore, the individuality of two persons is present in the Supreme Personality of Godhead and the individual person. Otherwise, there would be no meaning to Bhakti Yoga. If one is not situated in the same transcendental position with the Lord, one cannot serve the Supreme Lord. To be personal assistant to a king, one must acquire the qualification. Thus, the qualification to become Brahman or freed from all material contamination. It is said that Vedic literature, Brahmaiva San, Brahmapi Eti, one can attain the Supreme Brahman by becoming Brahman. This means that one must qualitatively become one with Brahman by attainment of Brahman. One does not lose his eternal identity as an individual soul. I think one who is engaged in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus come to the level of Brahman. సో ఏదైతే మనము భక్తి యోగా చేస్తున్నాం అనుకో, భక్తి యోగా చేస్తే మనం ఆటోమేటిక్గా ఈ పొజిషన్కి వస్తామని చెప్తున్నాం. అంటే బ్రహ్మన్ లెవెల్కి వస్తాం, అంటే ఇది మెటీరియల్ నేచర్ తోటి కంటామినేట్ కామన్నమాట. ఓకే, లాస్ట్ లో చదువుతా. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం, బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం, అమృతస్యావ్యస్య చ, అమృతస్యావ్యస్య చ, శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య, శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య, సుఖస్యైకాంతికస్య చ, సుఖస్యైకాంతికస్య చ. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం, అమృతస్యావ్యస్య చ, శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య, సుఖస్యైకాంతికస్య చ. ఇక అమృతమైనది, నశింపనిది, నిత్యమైనది, చరమ సుఖానికి సహజ స్థితి అయినట్టి నిరాకార బ్రహ్మముకు నేనే ఆధారము. భాష్యము. అమృతత్వము, అవినాశిత్వము, నిత్యత్వము, సుఖము అనేవి బ్రహ్మము యొక్క సహజ స్థితి. బ్రహ్మమే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి ఆరంభము. దివ్యానుభూతికి రెండవ స్థితి అయిన పరమాత్ముడు మధ్యలో ఉంటాడు. ఇక పరమ పురుషుడు పరమతత్వపు చరమానుభూతి. అందుకే పరమాత్ముడు, నిరాకార బ్రహ్మము ఇద్దరు పరమ పురుషునిలో ఉన్నారు. భౌతిక ప్రకృతి భగవంతుని అపరాశక్తి రూపమని 7వ అధ్యాయంలో వివరించబడింది. భగవంతుడు అల్పమైన భౌతిక ప్రకృతిలో పరాప్రకృతి విభక్తాంశాలను బీజ రూపంలో ఉంచుతాడు. భౌతిక ప్రకృతిలో అదే ఆధ్యాత్మిక స్పర్శ. ఈ భౌతిక ప్రకృతి బద్ధుడైన జీవుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన చేసినప్పుడు భౌతిక అస్తిత్వ స్థితి నుండి క్రమంగా ఉన్నతుడై బ్రహ్మభూత స్థితికి చేరతాడు. ఈ బ్రహ్మభూత స్థితిని పొందడమే ఆత్మానుభూతిలో తొలి దశ. ఈ స్థితిలో బ్రహ్మమును తెలిసిన మనిషి భౌతిక స్థితికి అతీతంగా ఉంటాడు. కానీ నిజంగా బ్రహ్మానుభూతిలో పూర్ణినిగా ఉండడు. కావాలనుకుంటే అతడు బ్రహ్మము స్థితిలో కొనసాగవచ్చును. తర్వాత క్రమముగా పరమాత్మ అనుభూతికి, ఆ తర్వాత భగవద్ అనుభూతికి చేరవచ్చును. దీనికి వేద సాహిత్యంలో అనేకమైన ఉపమానాలు ఉన్నాయి. 4 కుమారగణము తొలుత పరతత్వపు నిరాకార భావనలో ఉండేవారు. కానీ తర్వాత వారు క్రమంగా భక్తి యోగ స్థితికి చేరుకున్నారు. నిరాకార బ్రహ్మ భావనను దాటి ఎదగలేని వానికి పతన భయము ఉంటుంది. మరింత ప్రగతి లేకుండా, పరమ పురుషుని గురించిన సమాచారం లేకుండా
మనిషి నిరాకార బ్రహ్మస్థితిని చేరినప్పటికీ అతని బుద్ధి నిష్మలంగా ఉండదని శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడింది. అందుకే మనిషి భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నెలకొనకపోతే బ్రహ్మము స్థితికి ఎదిగినప్పటికీ పతనము చెందే అవకాశము ఉన్నది. వేదవాక్కుల్లో రసో వైస రసం హేవాయం లబ్ లబ్ లబ్ధ్యానందీ భవతి. మనిషి ఆనంద నిధి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నిజంగా దివ్యానందమయుడు అవుతాడు. తైత్తిరీయోపనిషత్ 2.7.1లో అని చెప్పబడింది. పరమ పురుషుడు 6 విభూతులలో పూర్ణుడు. భక్తుడు అతన్ని దరిచేరినప్పుడు ఆ 6 విభూతుల వినిమయము జరుగుతుంది. రాజుగారి సేవకుడు దాదాపుగా రాజుతో సమానంగా భోగిస్తాడు. అంటే నిత్యానందము, నశింపని సుఖము, నిత్య జీవనము, భక్తియుత సేవను కూడి ఉంటాయి. అందుకే బ్రహ్మానుభూతి అంటే నిత్యత్వము లేదా అవినాశిత్వము భక్తిలోనే చేర్చబడింది. భక్తియుత సేవలో నెలకొన్న వ్యక్తి దీనిని ఇదివరకే పొంది ఉంటాడు. జీవుడు స్వభావరీత్యా బ్రహ్మయే అయినా భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యము చెలాయించాలనే కోరికను కలిగి ఉంటాడు. ఆ కారణంగా అతడు పతనం చెందుతాడు. తన సహజ స్థితిలో జీవుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతుడే. కానీ ప్రకృతితో సాంగత్యము అతన్ని సత్వ రజస్తమో గుణాలనే వివిధ గుణాల్లో బంధిస్తుంది. ఈ త్రిగుణ సంపర్కము కారణంగానే భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం వహించాలనే అతని కోరిక కలుగుతుంది. పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో భక్తి యోగంలో నెలకొనడం ద్వారా అతడు శీఘ్రమే దివ్యస్థితిలో నెలకొంటాడు. అప్పుడు ప్రకృతిని నియంత్రించాలనే అతని అన్యాయమైన కోరిక తొలగిపోతుంది. అందుకే శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణములతో మొదలయ్యే భక్తి యోగ పద్ధతిని అంటే భక్తి అనుభూతికి చెప్పబడిన నవవిధ పద్ధతులను భక్తుల సాంగత్యంలో సాధన చేయాలి. అటువంటి సాంగత్యముచే గురుదేవుని ప్రభావముచే మనిషికి ఉండే ఆధిపత్యము చెలాయించాలనే కోరిక తొలగిపోయి అతడు భగవంతుని దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవలో దృఢంగా నెలకొంటాడు. ఈ అధ్యాయంలోని 22వ శ్లోకం నుండి ఈ చివరి శ్లోకం వరకు ఈ పద్ధతి వివరించబడింది. భగవద్భక్తి చాలా సరళమైనది. మనిషి సర్వదా భగవత్ సేవలో నెలకొనాలి. శ్రీ విగ్రహానికి నైవేద్యం పెట్టిన ఆహార పదార్థాలను ప్రసాద రూపంలో తినాలి. భగవంతుని పాద పద్మలకు సమర్పించే పుష్పాల వాసనను చూడాలి. భగవంతుడు దివ్య లీలలను నిర్వహించిన ప్రదేశాలను చూడాలి. భగవానుని వివిధ కలాపాలను చదవాలి. భక్తులతో భగవంతుని ప్రేమ వినిమయాన్ని అధ్యయనం చేయాలి. నిరంతరము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే మంత్రాన్ని పలకాలి. భగవంతుడు అతని భక్తుల ఆవిర్భావ అంతర్ధానాల సందర్భంగా ఉపవాసాలు చేయాలి. ఈ పద్ధతిని పాటించడం ద్వారా అతడు సమస్త భౌతిక కార్యాల నుండి పూర్తిగా విరక్తుడవుతాడు. బ్రహ్మజ్యోతిలో లేదా వివిధ రకాల బ్రహ్మానుభూతి భావనల్లో ఆ విధంగా నెలకొన్నవాడు గుణంలో భగవంతునితో సమానుడవుతాడు. శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని ప్రకృతి త్రిగుణములు అనే 14వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాషకు సమాప్తం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏమన్నా ఐఎమ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మన్ విచ్ ఈస్ ఇమ్మార్టల్, ఇంపెరిషబుల్ అండ్ ఎటర్నల్ అండ్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ హ్యాపీనెస్. సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా ప్రభుపాద భగవద్గీత ఏంటంటే ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మన్ ఉంది అంటే మన డిఫరెంట్ భగవాన్ నుండి 3 ఆస్పెక్ట్స్ తెలుసుకుంటామన్నాం కదా. ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మన్, పరమాత్మ అండ్ భగవాన్, ఈ 3 రకాలు చేస్తాం. సో ఈ ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మన్ దాని కూడా కారణం నేనే అని కృష్ణుడు చెప్తాడు. సో ఈ ఇంపర్సనల్ కృష్ణుడు బ్రహ్మజ్యోతి అనమాట. సో దాని కూడా నేనే కారణము. సో దానికి మనము చేరుకోవాలన్నా మనము భక్తియుత సేవ చేస్తే మనము చేరుకోగలుగుతామని చెప్తున్నాడు కదా. సో అది మనకి ఫార్చునేట్గా ప్రభుపాద వాళ్ళు ఈజీగా మనకి ఇచ్చిన ప్రాసెస్. అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇస్కాన్లో ఫాలో అయ్యే పద్ధతి మనం ఫాలో అయితే లైక్ రోజు మంగళారతి చేయడము, జపం చేయడము, ఇంకా నైవేద్యం పెట్టింది తినడము, అదేంటి ఆటోమేటిక్గా ఈ స్టేజ్కి వస్తామని మనం తెలుసుకుంటున్నాము. ఇంకా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక ఎవరికి ఆకలి అవుతుంది అనుకో, ఆయనకు తిండి పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఆయనకు తెలుసు అనమాట. అంటే ఎనర్జీ వస్తుంది బాడీకి, ఇంకా ఆకలి కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో అట్లా మనం ఆల్రెడీ భక్తిలో మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది మనం అంటే ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నా లేదా మనకు తెలుసు ఆటోమేటిక్గా. ఓకే అంతగా ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే.
నరసింహార్తితో ఏం చేశాం. నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదలాదదాయినే దదాయినే కాశీపూరక్షయా హిరణ్యాకాశీపోర్వక్షః శ్రీలటంకానకాలయే శ్రీలటంకానకాలయే తో నరసింహ పరతో నరసింహ ఓ నరసింహ పరతో నరసింహ యతో యతో యామి తతో నరసింహ యతో యతో యామి తతో నరసింహ హే నరసింహ హృదయే నరసింహ బహి నరసింహ హృదయే నరసింహ నరసింహమదిం శరణం ప్రపద్యే నరసింహమదిం శరణం ప్రపదే అవకర కమలవరే నాకా అద్భుత శృంగా దళితా హిరణ్యకశిపు తనుబృంగా కేశవధృత నరహరి రూపా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే కర కమలవరే నాకాం అద్భుత శృంగాం దళితా హిరణ్యకశిపూ తన బృంగాం కేశవధృతా నరహరి రూపా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రభుపదా 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 జయ ప్రభుపదా జయ ప్రభుపద 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 జయ ప్రభుపద జయ గురుదేవా 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 జయ గురుదేవా జయ గురుదేవా 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 జయ గురుదేవా జయ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ జయ గౌర హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్ జయ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ జయ గౌర హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ हरि बोल निताय गौर हरि बोल। विघ्न विनाश नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। థ్యాంక్ యూ అంతక జాయిన్ అయితే తప్పుంటే క్షమించు.
ప్రభుజీ సునీత విలియమ్స్ కూడా స్పేస్ కు భగవద్గీత తీసుకుపోయింది. అవును, అదే. సో గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ అందరూ భగవద్గీత తోటి ఇన్స్పైర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది. సో మనం వాళ్ళ నుంచి ఇన్స్పైర్ తెచ్చుకోవాలి. అంటే అట్లీస్ట్ ఎవరైతే భగవద్గీత ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదో అట్లీస్ట్ వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలి ఎస్పెషలీ. సో అదే మాతాజీ అందరు చాలా గ్రూప్స్ లో కూడా షేర్ అవుతుంది. అదే సునీత విలియమ్స్ కూడా భగవద్గీత తీసుకున్నాను అట్లా. యా, డెఫినెట్ గా గ్రేట్. అంటే ఇది రాజ విద్య అన్నారు కదా, అంటే కృష్ణుడు అదే అంటాడు, ఇది సూర్యుడికి చెప్పినాను, ఇంకేమో ఇది రాజ విద్య రాజగుహ్యం అన్నాడు. అంటే సీక్రెట్ ఇది. ఇది ఓన్లీ లైక్ ఎవరు రిటైర్మెంట్ లో చదువుకునేది కాదు, ఇది సైన్స్. సో ఇది అర్థమైన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. చాలా మందికి ఏదో నామమాత్రంగా ఏదో కొంచెం ఒకటి రెండు స్లోగా చదువు ఏదో అనుకుంటే భగవద్గీత వచ్చింది, కానీ కాకపోతే డీప్ గా చదివితే కానీ మనము దాన్ని అర్థం చేసుకోలేము. సో మనం చాలా ఉంటే ఫార్చునేట్. ధైర్యంగా ఉంది అని అట్లా కూడా ధైర్యంగా ఉంది అని కూడా అవునవును. చెప్పారు కదా. యా, ఫార్చునేట్ గా మన ప్రభుపాద వల్ల మనకి రియల్ మీనింగ్ తెలుసు భగవద్గీత. అంటే అర్జునుడు ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నాడో మనం అట్లా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. ట్రై చేస్తున్నాం, అంటే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ట్రై చేయాలి, కనీసం ట్రై అనే చేయాలి కదా ట్రై ప్రభుజీ. అంత అర్థం చేసుకోలేకపోయినా కనీసం ట్రై చేస్తారన్నా కొంచెం అన్న అర్థం చేపిస్తాడేమో కృష్ణుడు. అది కృష్ణ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్తాడు. సరే. సరే, అంతక వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. సో రేపు పేజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ గచ్చిబౌలి మా గౌతమ్ ఇంటర్ సొసైటీలో మా ప్రోగ్రామ్ మంచి కావాలని ప్రే చేయంతక. నేను పోస్టర్ పంపిస్తాను. అంటే ఏం పోస్టర్ క్రియేట్ ఈరోజా ప్రభుజీ? నేను టీచ్ చేయను డైరెక్ట్ గా, అంటే హెల్ప్ చేస్తాను. ఇంకో ప్రభు టీచ్ చేస్తారు. నేను మేబీ గ్రాడ్యువల్ గా తర్వాత ఎప్పుడు నెక్స్ట్, బట్ రేపు క్లాస్ అయితే ఇంకో ప్రభు సత్య ప్రభు ఉన్నారు, ఆయన ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ సొసైటీలో చేస్తాం అనమాట, పార్క్ లో. ఫోటోస్ పంపిస్తాను. రేపు స్టార్ట్ ప్రభుజీ? రేపు మార్నింగ్ 7:30 to 9:30. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మంచి గ్రో అవ్వాలి ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. అదే ఈ బేసిస్ మెయిన్ ఆన్లైన్ ప్రీచ్ చేసినందుకే కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది, అంటే లైవ్ గా మనం ప్రీచ్ చేయొచ్చాను. సో ఈ డెఫినెట్ ఎవరో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని వెతికి పట్టుకోవాలంటే ఒక 10 మందినో 50 మందిని చేసి అందులోకే ఒకరు వచ్చిన మీకు సక్సెస్ అయినట్లే కదా ప్రభుజీ. ప్రభుపాద అన్నారు, ఈవెన్ ఒక్క డిసైపుల్ ఒక్కరన్నా మన ఈ భగవద్గీత అర్థం చేసుకుంటే అది మన సక్సెస్ అన్నట్టు. సో అది మనము అదే భగవంతుడి వదిలేసాలి, మనం ప్రయత్నం చేయాలి, ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ మెయిన్ మనం నేర్చుకోవడానికి భగవద్గీత ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడు హంబుల్ అవుతామంటే ఇది వేరే నేర్పించేది కాదు, ఫస్ట్ నేను నేర్చుకుంటాను. వేరే చెప్పడం వల్ల నేను నేర్చుకుంటాను. అంటే కూడా అయింది ఆన్లైన్ 2 years నుంచి చెప్పడం వల్ల నేను నేర్చుకున్నాను. మీరు అందరికంటే ఎక్కువ నేను నేర్చుకోగలిగినాను. సో అట్లనే సేమ్ మిగతా వాళ్ళకు కూడా క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మనకి చెప్పడం ధైర్యం వస్తుంది. ప్లస్ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి మనము అనలైజ్ చేసి చెప్పగలుగుతాం. ఒకసారి మనకు తెలియకపోయినా వేరే డివోటీస్ అడిగి మనం నేర్చుకుంటాం. సో ఇది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో మనం ఇది ఒక వరల్డ్ ఉందని తెలిసింది కదా ప్రభుజీ, నాకు అనుకోండి. ఈ వరల్డ్ అనేది తెలియదు, ఓన్లీ వైజ్ వరల్డ్ గా బాధ్యతలు అది చేయడం అంతే తెలుసు. ఒక స్టెప్ ఇందులో నాకు వేసే అవకాశం వచ్చింది మీ వల్ల, రావడం వల్లనే ఇది ఒక వరల్డ్ ఉంది ఒక పక్కన అన్నట్టు తెలిసింది కదా ప్రభుజీ. అది థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ.